Hello and welcome to Witness, where we bring you the best of independent filmmaking from around the world. Stories with a particularly personal focus. I'm Rida Fakhri. Motherhood is a marvel of human life, but in much of the world it's fraught with danger. Every minute of every day, a mother dies from pregnancy-related causes. After 10 years of civil war in Nepal, mothers are particularly vulnerable in the rural areas, with limited access to healthcare facilities despite government initiatives. Nepalese filmmaker Subina Shrestha was 5 months pregnant when she set out to discover why so many mothers are dying from childbirth in her country. In this very personal story, Subina courageously journeys to the Acham district in the remote Far West to see for herself the struggle to survive. Birth in Nepal. Living in the city, it is easy to take everything for granted. The availability of hospitals, doctors, the state-of-the-art support. The sight of my unborn baby moving inside me is exciting. I'm told that I have nothing to fear. I have incredible support, and I'm sure that everyone here will do his or her best to make sure that I and my child will survive. Yet, statistics say that every 4 hours, one woman in Nepal dies from pregnancy-related causes. I've decided to see for myself what the reality is for most women to give birth in my country. After 2 days of travel, we reach the village of Majkhalo in Acham district. Here we meet 31-year-old Basanti Sarki. She has 5 children, 3 daughters and 2 sons, aged from 13 to 2. The 6th one is on the way, any day now. 14 वर्षको भएको हो कि बे 17 वर्षको बच्चा भएको बुढा अब इन्डिया जान्छन् अस्पतालमा काम गर्छन् यहाँको कामले 2 महिना पनि पुग्दैन वहाँ दिएपछि खान्छ तर नि बिहानदेखि पासम्म अब घाँस दाउरा स्याउला सोतर खन्नु गोड्नु लाउनु अब काम आगितको काम गर्दा काम नभएपछि नि अब बनपात जाँदा अब बासा बिहान उठे खानु अरे स्याउ लाग्यो माया खानु खायौँ जे बन जाँदा वहाँ भाइ कुटी पिसी अरे हुन्छ खाना पिना बनायो ज खाइखेर सुत्नु पर्यो Now that Basanti is pregnant, her 13-year-old daughter Sunita has taken over most of the housework. Most daughters start working from as early as 7 years of age. कोही कामहरु खान्छन् होतहन नहर्ने उनी डाके चलतहन छकालै जान्छन् बाहाइ आउँछन् हामी अब छोरी बासा भोले कामदै भुलिरहन्छन् आमा अब एपाला बाँच्ने हुन हुन्थ्यो उठी यसरी हड खाइदो यसुदो हुन्थ्यो रोदी मात्रै उठी त्यसै लाग्थ्यो डर त अब एकछिन नाप चिसो भएखेर लादोमा गडबड भए त कति डर लाग्छ भन्दै बच्चा फाल्नु हो त्यो त धेरै डर लाग्छ के त अब हुने कहिले पो छ बाँच्ने हो कि मर्ने हो भने त 2-3 महिना अगाडि चिन्ता लाग्छ
हाम्रो त्यसरी अब बच्चा पाउँदाखेरि मर्याएको त छैन। बच्चा पाएको 4-5 दिनपछि एक गाईमा मर्याएको छ। यहाँ एक बच्चा फाल्यो भुइँ पडिसकेपछिका 1 घन्टापछि 1.5 घन्टापछि यहाँ त्यहाँ पर पुनः मर्याएको छ। यो Basanti has no plans to go to the hospital, which is over 5 hours away. Even if she wanted to, she cannot find anyone to take care of her children. Just in case of possible complications, we decided to meet a local nurse, Lakshmi Upadhyaya, who is also a midwife. होम डेलिभरीमा पनि उनीहरु पहिले बोलाउँदैनन् के जब उनीहरुलाई कम्प्लिकेसन हुन्छ हैन पोर्लोङ लेबरमा जान्छ पीपीएच हुन्छ आमा सकमा जान्छ अनि त्यो अवस्थामा मात्रै बोलाउँछन् जब उसको ब्लड सबै सकियो भने एसपीले त्यहाँ गएर गर्ने के पनि हुँदैन सिरियस केस आयो भने त गाह्रो हुन्छ नि यहाँ जस्तो अछाममा हाम्रो एउटा डाक्टर मात्रै हुनुहुन्छ हैन उहाँ पनि गाइनोकोलोजिस्ट हैन जनरल डाक्टर हो हैन अनि हामीहरुलाई त अछाम जिल्लामा एउटा गाइनोकोलोजिस्ट हैन सर्जन नै चाहिन्थ्यो त्यो भइदिएको भयो भने बोकाएर भए पनि मान्छेले 5-6 घण्टा अथवा 2 दिन टाढाबाट ल्याएर पनि के राहत हुन्थ्यो त्यो के पनि छैन हामीसँग त अनि त्यसले गर्दाखेरि कतिपय त अनि गाउँमै मर्छन् उसरी एउटा हाम्रो यो भन्दा अगाडि एउटा सर्वे भएको थियो कि 24 घण्टामा यहाँको महिलाहरू 18 घण्टासम्म काम गरिरहेका हुन्छन् आइमाइले नै सबै चीज गर्नुपर्ने हैन छाउपडी भयो भने गोठमा जानुपर्ने महिनावारी हुन्छ हैन त्यो मिन्स भयो भने गोठमा गएर बस्नुपर्ने 5 दिनसम्म Menstruation and birth are believed to be ritually polluting, so women are isolated and people refuse to touch them. हुन त छाउपडी सुत्केरी एकै हुन् खुन त छाउपडीलाई पनि हुन्छ सुत्केरीलाई पनि हुन्छ अब सुत्केरीलाई भिन्न राख्छन् छाउपडीलाई गोठ सुयो भयो भने अब बाघ पिड्डो छ अब पाठो गाई बल्ल अब त्यसलाई पिड्डो छ अब जसै अब जसलाई सञ्चय हुँदैन छ उनलाई बिराम हुन्छ The taboos of the village soon caught up with us. We had been filming Basanti day and night because we knew she could go into labor any time. Some men in the village did not think that all this attention on a pregnant woman was acceptable, especially with her husband away. पिठी पछाडि चाहिँ के गर्छन् भनेपछि नि विभिन्न तरिकाको वाद विवाद लिएर राख्छन् के भोलि त्यो तपाईको पुरुषमा पुग्यो भने तपाईको पुरुषले पनि केही भन्नुला हैन गलत हामी मानिन्छौँ के यो गाउँमा भन्ने कुरा परफेक्ट जो प्रमुख छ त्यसो भन्नु ठिक हैन फेरि पनि तपाईको सोधेर पनि नाइ भन्नु पर्दैन के तपाईले अहिले मानिमानले तुमी बताइन दाइले अरुको बुझ्न मैले यहाँको लोग्ने मान्छेको परिस्थिति जस्तै यो कुरा यही छ के उहाँको चाहिँ यो छ नि उहाँको लोग्नेले म इन्डियातिर भनिदिएपछि नि म चाहिँ यहाँ त्यो यहाँ यिनीहरू के गर्न आयो फोटो खिच्नु कहाँ ल्याउने तपाईहरुले बुझ्नु भएको पनि त त्यति नै जना सुनिन्छ नि बुझ्ने मान्छे पनि त्यति धेरै जना तपाई पनि निस्किनु भयो उहाँहरु पनि यो पनि इन्डिया भयो नि यसको स्वास्थ्य मैले भाउजू भनेर बोले पनि यिनीहरू धेरै रिस्क लगाएको छ मतलब घर बर्बाद हुन्छ पछि That evening, Basanti went into labor.
अब जसो चाहेमा हुँदैछ उसो भगवानले दियाले पो सुझा जसो हो त भगवानले अब के पो दियाछ त अब बेटा बिनाको कसले थाहा राख्यो या छोरो छ या छोरी छ मुली आएर अब आफ्नो छोरो बेलो नभ्याएपछि नि कुटो कोदालो आफ्नो थामिँदैन देलो गाडो हुँदैन नाउ आफ्नो फलानाको छोरो छ भने नाउ आउँदैन छोरा बिहा जस्तो मजा त अब छोरी बिहा क्या होला जौकलाका छोराले घुम्लो उखाले आउट Join me again after the break here on Witness. Welcome back to Witness. I'm Rida Fakhri. In one of Nepal's most remote areas, Subina Shrestha, 5 months pregnant herself, is spending time with expectant mothers to find out why so many are still dying as a result of giving birth. मेरा भाउले त गए पड्डा पड्डा मेरी आँखा पुत्याउँदो गठिसु माको Finally, Lakshmi, the nurse we had met earlier, arrives. Lakshmi was accompanied by Urmila Bogate, a female community health volunteer from the village. बसन्तीको केसमा रङ चाहिँ तपाईको हर किसिमको रङ थियो त्यसमा चाहिँ मेन चाहिँ उले सुडेन लगाएको थियो हैन सुडेनले त्यसरी उठालेर झ्याकझ्याक गर्नु नपर्ने उचाल्नु पर्ने त्यो यस्तरी उचालेर प्रेस दियो भने त युट्रस नै प्रोल्याप्स हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ अनि त्यसपछि डेलिभरीको टाइममा स्टाइलहरु थिएन हैन उ स्टाइल गर्नु परेको सामान उले सुतेर सामग्री पनि प्रयोग गरेन बच्चा मर्ने पनि चान्स त्यहाँ म्याक्सिमम हुन्थ्यो के त्यो बच्चालाई 7-7 मिनेटसम्म भुइँमै बच्चा छटपटाइरहेको थियो पुरा चिसो भइराखेको थियो कामिराखेको थियो त्यसले गर्दाखेरि बच्चा पनि मर्ने चान्स भयो के त्यत्रो खुन बग्छ एकछिन सुत्नु
र उसले चाहिँ बच्चा पाइसकेपछि प्लासेन्टा चाहिँ आउट भएको थिएन, प्लासेन्टा भित्रै थियो, ब्लिडिङ भइरहेको थियो, त्यही पनि ऊ उठेर आफ्नो कपडा लगाइरहेको थियो। केही समयसम्म नगएको भए उसको ब्लिडिङ कन्टिन्यू भइराख्ने थियो होइन, प्लासेन्टा पनि आउट हुन्थेन, उसको डेथ हुने सम्भावना म्याक्सिमम थियो। मान्छेका कुरा त्यसरी यति सेवा गर्नु पनि धेरै हो। त्यहीँका बच्चा रे महिला मरे हेर्ने हुन्छ मान्छे होइन, थाहा छ किन? त्यति पनि बुझ्नु परेन, आफू महिलाले त बुझ्नु पऱ्यो महिलाको दुःख। एकका मान्छे यसरी मेडम लैजा मेरो जस्तो एउटा छोरी भने म क्या दम भने जसो भगवानले मनले सोचिन्छ उसो भगवानले त दिँदैन त सर म्याडम। अब आफ्ना मनले त नि अब जसो छोरा बिहा जसो मजा त छोरी बिहा क्या हुँदो। के हुन्छ अब जे भए पनि ठिकै छ, तँ बाँची गई, तँ बाँचे पछि नि अब बित्छ केही छैन, छोरा पनि छँदैछ छोरी पनि छँदैछ, राम्रै छ भन्दैन। उनकी भन्दिनु होला तपाईँको श्रीमती पाक्ली पढी गई छोराटी भ्यागी छ, चिन्ता नमान्नु भन्दिनु। आज 2 दिन बिहा बेली भए 6 बजे भ्याकी हुँ। A newborn in the village means more work for Urmila, the community health volunteer. Some 50,000 women like Urmila, working around the country, have been credited for cutting down the number of deaths amongst mothers and children. Urmila gives Basanti a vitamin A tablet. अब बच्चा जानु पनि खस्छ। अब यसरी भारी गर्नु भारी बोकेपछि हड बाहिर खस्छ नि त बच्चातिरको आफ्नो त्यो आफ्नोतिर। अब हाम्राको नि उहिलेका रूढिवादीले हो त छोरा पाऊ, अब उहिलेका मान्छेको उयो छ छोराका लागि ढुकेका छौँ भन्दा त अति त्यो भन यही पालाई पनि फालिल्ने छौँ बौराजु न छोरो हुन्छ कि भने राख्यो उहिले भन्यो नि त। छोरी भएन आमा त मान्दैछु, बुवाले जे अब बुवा पनि 2 छोरा छँदै 4 रहे त छोरी हुन् बुझ्दाखेरि अब के मान्थ्यो मबाट केही कुरो थिएन। मबाट कुरो दिएन फेरि। Fighting taboos is not the only difficult part for Urmila. She's also supposed to encourage women to go to the hospital to give birth. The government gives 1,000 rupees to every woman who makes it to the hospital. त्यो त थाहा छ त्यति दिनु अब लिदि को देऊ हामी अब तुमी उठाइखने लिदि सक्ने भए के अब गाडीको सुविधा नभएपछि को बोकी लिदिने अन्य नि भए त हामी बोकिनी पनि हातुदी भन हामी लिएर बच्चा पनि पाउने छौँ त। भिटामिनको हो यो भिटामिन। We soon got first-hand experience of the challenges in getting to the hospital. A woman about to give birth had walked for 3 hours to the nearest road and she could not find any vehicle. The local nurse Lakshmi knows the woman and assesses the options. ललिता त्यो हाम्रो सिद्धेश्वर हेल्थ पोस्टमा चेक गराएको हैन, ऊ चाहिँ उसको श्रीमान चाहिँ बम्बई, अनि हाम्रो 1-2 महिना मात्रै भयो यहाँ पिएमटीसीटी टेस्ट। हाम्रो सिद्धेश्वर इलाका अन्तर्गत सबै गर्भवती महिलालाई एकचोटि सिद्धेश्वरमा आएर उनीहरूले अनिवार्य रूपमा रगत जाँच गर्नुपर्ने। ऊ चाहिँ हेल्थ पोस्टमा आयो, हेल्थ पोस्टमा आउँदाखेरि अनि उसलाई चाहिँ
HIV भएको थाहा भयो हैन. The exodus of men and seasonal migration has brought yet another challenge, HIV. मोबाइल छ्यान नै लाने विचार गर्नुभएको छ. लग्नु भएको त 6 सेन्टिमिटर जति छ, तातो धेरै भइसकेको छ के. यस्तै गरेर देथा लाग्यो भने छिटै हुन्छ हैन, बीचमा कहिलेकाहीँ रोक्नु पनि सक्छ, तर छिटो हुन्छ. For Lalita to give birth, the hospital has to stock the special drugs that will prevent her baby from being infected with HIV. We'd already waited for an hour. But the 4-hour journey was not going to be a smooth one. सजिलो बाटो आउँछ यो भन्दा पछाडि. 5 hours on, we finally made it to the district hospital. We were told that all the drugs were available, but the only doctor was away, and if there were to be any complications, the hospital did not have the facility for a cesarean section. बच्चाले गर्यो होला नि आफूले गर्दै गर्दै जाने अनि बच्चाले छोड्यो भने बिस्तारै छोड्ने के Lalita gave birth to a healthy baby boy. Perhaps if Lalita had not made it to the hospital, she or her baby might not have survived. Perhaps it was luck which saved them. It must be a lone battle for these women, having to rely on luck, without their husbands and with little support from society. And perhaps if daughters were wanted from birth and cared for in their lives, more women and children would live, and birth in Nepal could be a much happier story. That's it for this edition. Thank you for watching, and I hope you'll join me next time here on Witness.